press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about some natural calamities. See, these natural calamities are very dangerous. It may cause great damage of a life and property. Example, an earthquake. See, earthquake is a sudden movement of earth crust. So there are many plates below the earth crust. See, these plates are constantly in moving. See what happens, sometimes it's a collides and it's make a shakes or it makes a vibration. See, this may cause what? Earthquake. See, because of the earthquakes, what happens, many buildings, trees, it may be fall and makes great damage of a life and property. So we can measure this earthquake by using a Richter scale. See, this Richter scale is invented by Charles Richter in 1935. Okay, see, this Richter scale, if it is a measure 1 or 2, it's not a great damage, no felt from this Richter scale. Okay, if it is a 3 or 4, this one is also common. If there is a 5 to 6, it may cause a major damage. If there is more than 7, it will be a great damage of a life and property of human beings or plants or animals. Okay, see about a seismograph. A seismograph is an instrument. It helps to invent the earthquake. Okay, see, this seismograph, the people who study about earthquake, we call them what? Seismologists. And also we discussed about volcano. See, this volcano is also one of the kind of a natural calamities. You know, the interior of the earth is a very pressure and in the very high temperature. See, it melts some materials, some molten materials is called magma. See, these magma comes out from the weak place or many cracks. See, these cracks comes out, these what magma is called a lava. See, when this lava cools down, it helps to forming of igneous rock. See, depending on the nature, the volcanoes are in a active or a dormant or a extinct. See, active volcanoes means, see there are some volcanoes are erupt after some times. So ಆಗಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ volcanoes ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು active volcano ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So example for active volcano, that it is a barren island volcano in Hindu subcontinent. See, near Andaman and Nicobar. So this is one of the near active volcano to us. And then the dormant volcanoes means, see, once if there is a volcanoes erupt, after some times means in the future volcanoes erupt will be occurs. These are all called dormant volcanoes. And extinct active volcanoes means, see, once volcanoes erupt after, so ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, volcanoes ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು extinct volcano ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, yes dear students, today we are going to discuss about cyclones. Cyclones ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay. Cyclones means Chandamata. See, these cyclones are caused by intense low pressure system towards which winds travel at a great speed. You know about the land breeze and the sea breeze. See what happens in the sea breeze, the temperature is low. See what happens, you know, the sun causes blowing of a wind. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, see normally cyclones occurs in where? In the sea. Means it will be great damage to coastal area. So ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸನ್ ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ increases, see what happens, see evaporation is going more, see what happens, see the flowing of a cool wind in that place is increases. See this one fast speed of a moving wind causes what? Cyclones. So ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅರೈಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಕೂಲ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಕೂಲ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಮರಗಳನ್ನೇ ಬೀಳಿಸೋಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸೋಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ ನಿಯರ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ರೈಸಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸಿಂದ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ 100 km/h. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 100 km/h ತಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 120 km/h ಆಗುತ್ತೆ. See, this one makes a great damage of a life and property. See, normally cyclones occurs in the equator region. So, in the equator lines ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, this one may cause uproot trees and telephone and electric poles also and destroy whatever comes in their way. ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ cyclones. See, this cyclones are occurs sometimes of the changes in a temperature. So sudden changes in a temperature it may cause what cyclones. See, changing of a climate and weather also cause what natural calamities. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಕರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. See, in the year many cyclones occurs. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. See, these cyclones not only cause for coastal regions, it may change the climate in other places also. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗೋಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸುನಾಮಿ. See, this tsunami comes from Japan. So Japan ನ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು. ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ and nami means wave. So big waves or comes from the ocean or a sea, we call it as a tsunami. See, it is a series of ocean waves produced by an underwater earthquake. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ
ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ 30 meters high and 200 kilometer long and can travel at a speed of 250 to 900 kilometer per hour across entire oceans for a few days. It is very common in the Pacific Ocean. ಸೊ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೋ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎರೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಆರ್ ಎರೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀನಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಡಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಲೆಗಳು 30 ಮೀಟರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಮೀಟರಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಂಥ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ 60, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ 200ಇಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಸಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಪ್ಪಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸುನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುನಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸುನಾಮಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುನಾಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಜಪಾನಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 2 ಅಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿನೂ ಕಾಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜಪಾನಿಂದನೇ ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆನ್ December 26, 2004 an earthquake measuring 9.0 on the Richter scale hit the coast of Indonesia. So on 26 December, ಸೊ ಆನ್ 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ನಿಯರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನೋದು 5ರಿಂದ 6% ಇದ್ರೇ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 9.0 ಅಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಏನು, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸುನಾಮಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸುನಾಮಿ 16 ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸುನಾಮಿ? ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004 ಬಂದಂತಹ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸುನಾಮಿ 11ರಿಂದ 16 ದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸುನಾಮಿ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೊ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾಲಿರುವಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ
ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತು. See, there were over 1,50,000 deaths across 11 countries including Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand. Over 5 million people became homeless because of this tsunami. ಸೊ ಈ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2004 ಬಂದಂತಹ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಾದಂತಹ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಿಂದ ಆದಂತಹ ಸುನಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು 11 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸೊ 1.5 ಲಕ್ಷ 1,50,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸಫರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಫರ್ ಆಗೋ ಅಂತಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸುನಾಮಿ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಆಗಿದ್ದಲ್ವ, ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದರಿಂದ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವುದು? ಈ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ 25ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಡೆತ್ ಆದರು. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸುನಾಮಿನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರವಾಹನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ರೈನಿ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹೆವಿ ರೈನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಡ್ಗಳಾಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈನಿ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ರೈನಿ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ? ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಸಿ ದಿಸ್ river is overflow and this one overflow river is a submerge the either places. It is a forest or it may be a village or a city. Okay, heavy ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನದಿಗಳೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಐದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಸಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮರ್ಜ್. ಸೊ ನೀರಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, see this flood, see when the overflow of a rain water, see it's a submerge the surrounding area as a result of a deforestation. So mainly it cause of a deforestation. See deforestation means it's a large number of cutting trees is called deforestation. So because of the human activities, so ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ಯು ನೋ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. See what happens when it is a soil erosion, see that soil or
ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ವಾಟರ್ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಬ್ಬಗಳಾಗೋದಾಗಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಸೊ ಅಂತಹ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಫ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನದಿಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ more and more trees, see what happens, it may cause soil erosion. See, these soils are deposited in rivers and ponds. See, there is a not flowing. So ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. See, when what happens in that time, the river water or a pond water may enter to the cities and village, forest. So it may cause what? Flood. See, and these floods cause great damage of a life and property. Okay, and next, see, after a flood, so ಕೇವಲ ಫ್ಲಡ್ ಆಗದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಆದಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಫೆವರ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಕಿಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನದಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲಡ್. Okay, and as a crops also destroyed. So in the time of a flood, the crops also destroyed. See, famine-like conditions occur. People become jobless and migrate to cities to work as laborers. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೈತರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ನ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So drought means baragala. See, drought is exactly happen because of the lack of rainfall, or it may be there is a no rainfall. See, this is exactly opposite to the flood. So ನಾವೇನು ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ರಾಫ್ಟ್. Okay, see, this calamity also affect a wide range of people. ಸೊ ಮಳೆ ತುಂಬ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. See, what happens, see, this drought also may cause wide range of peoples. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನನ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, hot winds, say hot dry winds and very high temperature and evaporation of a moisture from the ground results in the condition of a drought. ಸೊ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ,
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ವಾಟರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, shortage leads to a famine in the affected region. The people living in such areas have to face starvation due to lack of food. People have a wait for help to come in the form of food, water and medicines from neighboring places or international agencies. See, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಾಟರ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆಹಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನವರನ್ನಾಗಲಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಆದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗಲಿ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದಾಗ, ವಾಲ್ಕನರ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. So they give more and more help to them. See, that time what happens, there is a lack of food ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹಿತ ಅಂತಹ ಪೀಪಲ್ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಾಗುತ್ತೆ. Okay, yes, these are all about natural calamities. See, sometimes natural calamities occurs ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಕೊತಾನೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸಿ ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಸಿಯುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು 5 ಮರ ಕಡ್ದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 100 ಮರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 5 ಕಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ 5 ಕಡ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ಸಹಿತ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಪಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತದಿಂದ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ
ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.